ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੱਤੇ ਨੇ, दिन रात बंदगी करते हैं। खाओ कुर्बाना जाओ मेहरबाना, खाओ कुर्बाना जाओ, खाओ कुर्बाना जाओ तिना के लैन जो तेरा नाम। पुराने समय जेडे ललारी सन वो मिट्टी दे मट दे विच, मट्टी कह लो मट कह लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रंग घोल के फिर कपड़े ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬੋਂਦੇ ਸਨ। इस तन ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ रंग घोल। ਇਹੋ ਜਿਹਾ रंग ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ जिन्हों गुरु नाम च रंगदा प्यारिओ। सच ये वे उन्होंने पक्का रंग चढ़ जाता। इहो जिहियां रंग रतड़ियां रूहां दी सानू धूड़ मिल जाए, चरण धूड़ मिल जाए। सतगुरु कहते साडी यही बेनती, जिहड़े मजीठड़े च रते ने इन्हां दी धूड़ सानू नसीब हो जाए। ये नाम ना जिहड़ा अंदर श्रृंगार किया आपे ही किया, उन्हें आपे रंगे, उन्हें मजीठी रंग भी आप चाढ़िया। असीं तां माया विच रते पए सां, आपे साजे आपे रंगे। पर किवें रंगिया जी? कमाई कोई नहीं, महाराज कहते नहीं आपे नदर करे। ये किवें लाली चढ़ गई? उन्हें क्या मैनू कोई पता नहीं, ये तो उन्हें मेहर कर दी, उन्हें रंग चाढ़ दिता जदों अपनी नदर की। गुरमुखो आपे जदों वरतारा वरतान लग पाए फिर गिनतियां मिनतियां नहीं हुंदियां, ये तो इन्ना पाप किते, इन्हें गुनाह किते नहीं। जदों नदर करदा है वो नदर करदे आ जिहड़े अत दे माया च रत्ते चोले नूं भी पलट के नाम दे रंग विच रंग दिंदा। परमात्मा नूं ये बिरती नहीं चंगी लगदी जिहड़ी माया दी पाह तैनूं चढ़ी है, ते दूसरा तूं लालच दे विच अंदरों खचत है। परमात्मा नूं लालच वाली बिरती नहीं चंगी लगदी। इत्थों तक कि सतगुरां ने तपस्या नूं भी माया कह दिता, जिहड़ा बंदा करके हंकारी हो जाता। पर प्यारिओ सारी जिंदगी इन्ना कुछ ज्ञान इकट्ठा कर लिया, अज तीकरा संथ्या लैके गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ नहीं कर सके तो किहड़े गुरु नाल जुड़ना। कि गुरुद्वारे दे प्रबंध विच वो आवेगा जिहड़ा नितनेमी होवेगा, जिहड़ा किरत करके दसवंध कढदा होवेगा। शब्द लिखे हुए ने, दसवंध कढदा होवे, नितनेमी होवे, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ते भरोसा रखण वाला होवे। ते मैं बेनती करा जी, चढ़दी कला तो उसे दिन हो जानी है जिस दिन हर गुर सिख आप गुरु ग्रंथ साहिब जी का सहज पाठ कर लग पे। तो फिर याद रखो, जिस दिन गुरु ग्रंथ साहिब जी का आप पाठ कर लग पाओगे ना, फिर बुलारा खब्बे सज्जे कोई नहीं जा सकता, क्योंकि बैठे कोई नूं बाणी की सूझ होवे ते बुलारा कदी बेईमानी नहीं कर सकता। श्रीमान भाई वीर सिंह कहते सन कि गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़न दी दो शब्द पक्के होने चाहिए ने, एक बंदे दी गुरमुख बिरती होवे ते दूजी गुरमुखी दी समझ होवे। जिहड़ा बंदगी करन वाले दा अदब करदा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे ने उस उत्ते भी परमेश्वर दी किरपा होण लग पैंदी है। रंग उदों चढ़ना जदों किसी रंगी हुई आत्मा दी संगत मिलेगी। जदों इबादत वाली दी संगत मिलदी है उदों सारी जिंदगी पलट जाती है। ते दूजी गल, बंदगी करन वाला मेहर दे घर च आ जाए, मैं शब्द वरतांगा, मेहर दे घर विच आ जाए, वो अपनी कमाई विचों एक किणका दे देवे। सच एवे कि किणका भी सारी सृष्टि का पार उतारा कर सकता है। हुण एक बंदा नाम नहीं जपदा, अपनी कमजोरी नूं लैके नाम नूं खंडन कर लग पई, ये मूर्खता ही है। मैं नहीं हज जपदा, पर घट्टो घट मैं नाम की गल तां करां ना, नाम हुंदा है। गुरमुखो जिस घर दे विच सदीव काल बंदगी करने वाला टिक जाएगा, हकीकत ये उस घर का भी वातावरण बंदगी वाला बन जाएगा। कहते दुनिया दीयां गल्लां करने वाले घर बहुत आउंदे आ, बंदगी करने वाला आवे, नाम की गल करे, नाम नूं सुने, नाम नूं संग्रहे, उहदे करके मेरी किरत भी चंगी सुच्ची हो जाएगी ते मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा। मेरे तन नूं रोम रोम करके जिस्म नूं कोई कट देवे, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪੌਣ ਚੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਬਖੇਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਦਿਆਲੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਨਾਲ मेरी मड़ी दी राह किते लग जाए तो मेरे वर्गा पापी भी तर जाएगा। हर साल हो सकता कई सिंह तो 12-12 13-13 सहज पाठ कर जाते जी, कोई इदू वध एक पाठ साहिबजादियां दे नां ते घर जरूर करिया करिए।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 4 ਅੰਗ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਠ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਆਲਿਮ ਅਲ ਅਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਕੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਮਰਤੁਰਾ ਮੌਲਾ ਕੁਨਦ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਰੱਬ ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰੇਗਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਟਿਕ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਹੈ, ਜੋੜਾ ਖਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਣ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਸਭ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿ ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਦਾਤਾਂ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਪ ਕਰੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਤਪ ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਜੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਸ ਰੱਖੋ ਇਹਦੀ ਨਦਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੰਤ, ਖਸਮ, ਪਤੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣ ਚੁੱਕਾ ਜਾਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੋਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੇਵਲ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰੀਏ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਕਰੀਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਇਸ ਤਨ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹ ਚੜੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਚੋਲਾ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹ ਚੜੀ ਹੈ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਲੱਭ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਲਚ, ਲੱਭ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵ ਦੇ ਚਸਕੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ। ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ
कि परमात्मा नूं ये बिरती नहीं चंगी लगदी जिहड़ी माया दी पाह तैनूं चढ़ी है, ते दूसरा तू लालच दे विच अंदरों खचत है। परमात्मा नूं लालच वाली बिरती नहीं चंगी लगदी। थोड़ी जी मैं फिर इस संबंधी बेनती कर देना। 2 दिन एक शब्द मैं ये भी कहा सी जी, क्योंकि आपां इस शब्द की अज संपूर्णता करनी है। उस दिन मैं अर्ज की सी जी कि गुरु ग्रंथ साहब जिन्ने शब्द कहते हैं ना जी, उन्हां शब्दां दी परिभाषा भी आप ही निर्धारित करते हैं। इस फिर बेनती नूं सुनियो, ਜਿਹੜੇ शब्द गुरु ग्रंथ साहब च वरते गए आ उन्हां दी परिभाषा डेफिनेशन वो भी गुरु साहब ने आप दिती, किसी तो उधारी नहीं लई। जिवें हुण असी शब्द पढ़िया ये माया नाल संबंधित, उस दिन मैं बेनती की गुरु साहब ने माया की परिभाषा भी दी। माया किस नूं आखी है? क्या माया कर्म कमाए? ये मैं रिपीट कर लगा विचार थोड़ी जी। सतगुरु बचन करते ने, तुसी सारी बाणी च जोर ने माया माया, पर माया किस नूं कहंदे आ? माया दी परिभाषा की है? उत्थे सतगुरु ने धन शब्द नहीं वरतिया, कोई धात जिहड़ियां असीं सोना चांदी पाने वो नहीं वरती। उत्थे सतगुरु ने माया दे अर्थ भी हकीकत एवे साडे अंदर दी सुरत नाल जोड़ के कीते आ। फिर बेनती सुनियो, माया किस नूं आखी है? क्या माया कर्म कमाए? अगे हजूर ने फरमाया दुख सुख ये जियो बद है, हौमै कर्म कमाए। आ है माया। जिथे ये जियो दुख दे विच सुख दे विच प्रवृत्त है, ते सारी जिंदगी सिर्फ खौमे अधीन कर्म करी जा रहे है। ते गुरमुखो खौमे अधीन कीता होया धर्म दा कर्म भी, मैं गल बड़ी वड्डी कहन चलिया कि वह भी कई बारी माया का रूप धारण कर जाता है। फिर बेनती, दुख सुख ये जियो बद है, हौमे कर्म कमाए। हौमे दे अंदीन अपने आप दी वड्डों दे लई, अपने आप दी सलौता लई जे बंदा कर्म करदा, इत्थों तक कि सतगुरां ने तपस्या नूं भी माया कह दिता, जिहड़ा बंदा करके हंकारी हो जाता है। अनक तपस्या करे अहंकार। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਇਓ ਸੁਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਈ ਪੜਨ ਲਈ ਆਏ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਖੌਮੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, पंच जना से संग न छुटक्यो, अदक आहंग बुद्ध बांधे। क्योंकि मैं फिर बेनती करनी चाहता सा कि जेड़ा बंदा करंसी नूं हथ भी नहीं लांदा, ते जे असीं ये निर्धारित कर ली नहीं जी ते माया तो बिल्कुल बचिया है। गुरु साहब कहते नहीं भाई, जेड़ा अंदरों अपनी हौमे दा रस ले रहा है, अपने आप नूं हंकार च प्रवृत्त कर रहा, माया विच खच दिखे। पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल भुअंगम साधे, पंच जना से संग न छुटक्यो, अदक आहंग बुद्ध बांधे। प्यारे इन विध मिलना चाहिए, ए तन माया पाया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए। प्यारे इन विध मिलना चाहिए, मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी कै द्वारा दीजै बुद्ध विवेका। और पाठ पढ़ियो शब्द वरते है जी, उत्थे विचार शब्द वरत्या। एक वचन महाराज जी का होर, तीर्थ जाऊं ਤਾਂ ਹਉ ਕਰਤੇ। फिर बेनती है हौमे कर्म कमाए। गुरु साहब कहते तेरा चोला जिहड़ा है वो तो इस बिरती नाल रत्या पिया, ते तू कहना रब जी मैनूं मिल जाएगी, परमात्मा जी मिल जाएगा। फिर बेनती इत्थे चलो एक उदाहरण आपां लैने गुरु नानक साहब जी दे जी पवित्र जीवन विच है। पुराने समय लोग काफ़ी चलीए कटते हुंदे सन जी, छिले कटने जिन्हों कहते सन। खास करके सियालकोट की जिहड़ी घटना है, जदों असी उहदे बारे जिक्र करने, खमजा गोश बारे जिक्र करने, गुरु साहब एक जगह गए तो कोई सज्जन अंदर बैठा सी, पर मैं वैगुरू ये विचार होने की थां मैं कह रहा, उंज बंदगी करने वाले जिहड़े दिलों अंदरों, मेरी बेनती है इबादत करते हैं। कई सज्जन अपना नेम आपे बना लेंदे,
कोई 15 दिनों का, कोई 40 दिनों का, कोई महीने का। ਉਹਦਾ मतलब ये ਹੁੰਦਾ है कि ये मन निठ के चल पवे। अज भी असी रस्ते गल कर रहे सन, चलो मैं जिक्र कर देना हूँ, क्योंकि कई बारी रस्ते विच आउंदियां गुरु बाणी पढ़दे गुरु की गल करदे अज ही मेरे मन च आया जी, असी सारे कहने गुरु जी नाल जुड़ना है, सतगुरु नाल जुड़ो। कोई भी स्टेज ते कोई भी बोले, जिन्हें बंदे ने कदी मूल मंत्र नहीं पढ़िया वो भी कहता आपां तां आ जी गुरु नाल जुड़ लई। पर प्यारिओ, सारी जिंदगी इन्ना कुछ ज्ञान इकट्ठा कर लिया, अज तीकरा संथ्या लैके गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ नहीं कर सके तो किहड़े गुरु नाल जुड़ना। मैं भी कहांगा जी जुड़िए। ते जे किते प्रबंधक श्रेणी विच एक सच कड़वा है, जिस दिन रात नूं 23 फरवरी नूं 1921 नूं 23 फरवरी नूं जिस वक्त ननकाना साहिब दे शहीदां दा संस्कार किया गया, 23 फरवरी मैं कह रहा क्योंकि 20 फरवरी नूं साका वापरे है, 21 फरवरी नूं चाबियां मिलियां सन, 22 फरवरी नूं गवर्नर आउंदा है ते 23 फरवरी नूं शाम नूं संस्कार किया जाता है, जिन्हों एक सदी हो चुकी है। ते उस बलदी कोई चिखा दी लाट दे चानन थले कुछ मते लिखे गए सन। उस विच एक भी सी कि गुरुद्वारे दे प्रबंध विच वो आवेगा जिहड़ा नितनेमी होवेगा, जिहड़ा किरत करके दसवंध कढ़दा होवेगा। शब्द लिखे हुए ने, दसवंध कढ़दा होवे, नितनेमी होवे, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ते भरोसा रखण वाला होवे। ते मैं बेनती करा जी, चढ़दी कला तो उस दिन हो जानी है जिस दिन हर गुर सिख आप गुरु ग्रंथ साहिब जी का सहज पाठ कर लग पाएगा। फिर बेनती है जी, देखो इत्थे संथ्या दिती जाती है हर सिख। तो फिर याद रखो, जिस दिन गुरु ग्रंथ साहिब जी का आप पाठ कर लग पाएंगे ना, फिर बुलारा खब्बे सज्जे कोई नहीं जा सकता, क्योंकि बैठे कोई नूं बाणी की सूझ होवे ते बुलारा कदी बेईमानी नहीं कर सकता। मैं शब्द बेईमानी वरत्या इस करके भी इनू सख्त ना शब्द समझियो कि गुरु ग्रंथ साहिब की संथ्या, चलो विषय नहीं मेरा, पर संथ्या तो बिना पाठ शुद्ध नहीं हो सकना। वाहिगुरू जी, गुरमुखी अखरां की पहचान होनी बहुत चंगी गल। कल मैं एक शब्द वरत्या सी कि गुरबाणी पढ़ने वास्ते सानू पता है भी गुरु ग्रंथ साहिब के 15 भाषावां दे शब्द वरते गुरु जी ने, 15 भाषावां ने। तुसी देखो आ जिहड़ा शब्द अक्सर पढ़ने ना, सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान खांपी वंजा डूमणी रोवां चीनी बाण, इहदे विच गुजराती ते सिंधी दोनों वरतियां ने। जदों असीं पाठ करने सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान शब्द गुजराती दा है, जुम्मणहार शब्द जिहड़ा है ये सिंधी दा है। 15 भाषावां दे शब्दां दी वरतों कीती सतगुरां ने। पर मैं तो भाई साहब की कर रचना च इको गल कही कि श्रीमान भाई वीर सिंह कहते सन कि गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़न दी 2 शब्द पक्के होने चाहिए ने, एक बंदे दी गुरमुख बिरती होवे ते दूजी गुरमुखी दी समझ होवे। गुरमुख बिरती ते गुरमुखी दी समझ होवे। चलो फिर मैं उस विषय ते आउण लगा कि जिहड़ा माया दा कर्म, माया च किवें रता है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी गए ते एक सज्जन छिला कट रहा सी, ते उन्हें सवेरे बंदा आ जाना, उन्हें बैठन तो पहला कहता भी तू सवेर तो शाम तक ढोल बजाई जाना। जिवें बुनियादी नहीं सन करते पहला अपने जी, उत्थे उन्हें थोड़ा जिहा ढोल बजा लेना, फिर बह जाना, फिर ढोल बजाई जाना। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ अंदर बैठा सी वो ये लोकां नूं अपने वल खिंचना चाहना भी लोकां दा संबंध मेरे कमाई नालों टुट ना जाए। ते महाराज सच्चे पातशाह जी गए ते ये भी सी जी उन्हें खाना पीना कुछ नहीं, ये च कोई शक नहीं कि जिन्ना कोई आत्मक तौर ते सूक्ष्म होई जांदा है उन्नी ओदी सथूल भुख अपने आप ही खत्म हो जाती है। सथूलता ही भुख है जी, सूक्ष्मता का दी भुख है। गुरु साहब जी ने एक शब्द भी वरते है, हजूर दा कोट कोटी मेरी आरजा पवन पीण अप्याओ। उत्थे देखो खाने का जिक्र नहीं किया, पवन पीण ते अप्याओ। अप्याओ दा अर्थ खाना
ਤੇ ਪੀਣ ਦਰ ਤੇ ਪੀਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੰਘੇ ਮੈਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਤੱਤ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸੀ, ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੀਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਭਈ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕੀਤੇ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਾਉਣ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈ, ਢੋਲ ਬੰਦ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਤਪੀਸਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੁਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੱਠ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮਾ ਜੇ ਹਉਮੇ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਚ એનર્ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਵਜਾ। ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਢੋਲ ਤੇ ਡਗਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਢੋਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਦਮਾ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੌਮੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰੋਜ਼ ਖਾਧੀ, ਤਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਲੇ ਰੱਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਰਜ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ। ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਦਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ। ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਤਮਾ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਸੇਜੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਤਮ ਮਿਲਾਪ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ ਹੈ ਕੋ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੇਜ ਤੇ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜੋ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰੇ, ਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, हे ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਦਿਆਲੂ। ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ, ਫਿਰ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਓ, ਨਾਮ ਜਿਹਦਾ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਪਏ। ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਹਾਂ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਪਾਕ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਹੁਣ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਉਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਦਬ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਹ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਜਨੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਰੰਗ ਉਦੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲਾਂਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਮੇਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰ ਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਮਣ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਨਕਾ ਵਰਤਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰ ਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਣੀਓ, ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਕਣੀ। ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਣੀ ਉਹ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਕਣੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਚੌਲ ਛੜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਕੁਝ ਚੌਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਿੱਕਾ ਭੋਰ ਚੋਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਣੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰ ਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਇਹ ਕਣੀ, ਇੱਕ ਕਣੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ? ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਸਰ, ਇੱਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤਾਂ ਜਾਨਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸੀ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਐ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉਸ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਨਾਰਸ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਬਨਾਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਗਰ ਆਇਆ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀਆਂ ਦਾ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਲੇ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਉ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਜੋ ਜਨ ਲੇ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਉ ਤਿਨ ਕੈ ਹੋਂ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ, ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਸੋ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆ ਬੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਬਰੜਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਕੋ ਬਰੜਾਏ ਕੇ ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਸੁਪਨਾ ਹੋਂ ਬਰੜਾਏ ਕੇ ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਪਗ ਕੀ ਪਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਚਮੜੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਲਾ ਇਲਾ ਇल्ला ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਵਤਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗੰਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ, ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ
पैर मुँह उन्हां दे चरण चुम्मा जिन्हां ने बंदगी की, इबादत की। फिर अगे होके बचन करदे आ, तेरी पन खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी। मैं फिर बेनती करा, थोड़े जे कुछ बाणी चो असीं प्रमाण तां लैने आ जी कि जो असीं बोलीए उत्ते सतगुरां दे शब्द दी मोहर लग जाती है। गुरु साहब बड़ी बख्शिश करते हैं। इत्थों तक जी बाबा सतगुरु गुरु नानक साहब दा शब्द है कि जेड़ा बंदा उच्ची कुल विच पैदा हो जाए ते बंदगी करे, कहते क्या बातां ने जी ओदियां। जात कुलीन सेवक जे होए, ताका कहना कहो ना कोई। जिहड़ा उच्ची कुल च पैदा हो के इबादत करदा, की ओदा कहना। विच सनाती सेवक होए, फिर बेनती सुनो, ये क्यों कह दिता जिहड़ा उच्ची कुल च पैदा हो के बंदगी करे, बातें ही क्या। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਸੀ क्योंकि उच्ची कुल ਦਾ ਹੰਕਾਰ भी बंदे ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਦਾ है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦੀ ਖੌਮੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਜੁੜ ਗਿਆ, क्या बातां, ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ ਹੀਣਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਖੌਮੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੁਲ ਉਹ ਖੌਮੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀਣਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। यही कारण बाबा गुरु ग्रंथ साहिब च भगत नामदेव जी ने शब्द बकायदा क्या, ये पंडिया मुँह को ढेड कहत है, तेरी पैज पछौंडी होएला। ये मैनू नीवा कहता है। शब्द वरत्या सूद सूद कर मार उठायो, ये शब्द वरते। कबीर साहब ने क्या, कबीर मेरी जात को सबको हसने खार, मेरा मजाक उड़ाते ने जुलाहा कह के। गुरु साहब बख्शिश कर दे, जेड़ा बंदगी कर रहा है उच्ची कुल च पैदा हो के इबादत करे, कहना ही की। ते जिन्हों लोग नीवी जात दा कहंदे आ, जे वो बंदगी करे, सच्चे पातशाह कहंदे ने ओदे चरनां दा जोड़ा साडे चमड़ी दा बना दे, जिहड़ा खसम दा नाम लैंदा है। जात कुलीन सेवक जे कोई, ताका कहना कहो ना कोई, विच सनाती सेवक होए, नानक पनिया पैरै सोए। इत्थे सतगुरां ने शब्द वरत्या ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ रंग च रत्ते ने, दिन रात बंदगी करते हैं। खाओ कुर्बाना जाओ मेहरबाना, खाओ कुर्बाना जाओ, खाओ कुर्बाना जाओ, तिना के लैन जो तेरा नाम, लैन जो तेरा नाम। महाराज कहते जे तेरी बंदगी करते, मैं उन्हां तो कुर्बान जा रहा हाँ। आ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, इन्हां दे लिखारी श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास जी। उंज बंदगी करने वाला वाहिगुरू सिद्धांत की गल तो करनी चाहिए है, जीवन फिर दाता अपने आप बख्श देगा ना। मैं फिर गल करा, कई बार की होंदा, मान लो मैं जो बोल रहा मेरा इन्ना जीवन नहीं उच्चा, ये विखावे की गल भी नहीं, पर गल तो करिए ना। हुण एक बंदा नाम नहीं जपदा, अपनी कमजोरी नूं लैके नाम नूं खंडन कर लग पई, ये मूर्खता ही है। मैं नहीं हज जपदा, पर घट्टो घट मैं नाम की गल तां करा ना, नाम हुंदा है। अमृत वेला गुरु साहब ने रहत दित्ती सानू, नहीं मेरे तो सांभिया जाता, पर मैं ये तां कहा ना कि गुरु जी ने अमृत वेले की दात दित्ती है, अमृत वेला बख्शिया है। गुरमुखो, जिस घर दे विच सदीव काल बंदगी करने वाला टिक जाएगा, हकीकत है उस घर का भी वातावरण बंदगी वाला बन जाएगा। भलके उठ पराहुणा मेरे घर आवो, हाँ बलिया हाँ कुर्बाने जाओ, तिना के लैन जो तेरा नाव, लैन जो तेरा नाव, तिना के हों सद कुर्बाने जाओ। अमृत वेला इत्थे भलके दर ते अमृत वेला, भलके उठ पराहुणा मेरे घर आओ, पाओ पखाला तिसकै मन तन नित भावो। नाम सुनै नाम संग्रह, नामै लिव लाऊं। अमृत वेला महाराज कहते भलके जो दरवाजा खोला, बंदगी करने वाला मेरे घर विच आवे, ते मैं ओदे चरण पखाला, चरण धोवां, ते मैनू मन करके तन करके चंगा लगे। क्यों चंगा लगे? कहते दुनिया दीयां गल्लां करन वाले घर बहुत आउंदे आ, बंदगी करने वाला आवे, नाम की गल करे, नाम नू सुने, नाम नू संग्रहे, उहदे करके मेरी किरत भी चंगी सुची हो जाएगी, तो मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा। नाम सुने, नाम संग्रह,
नामै लिव लावो, ग्रह धन सब पवित्र होए। घर भी दौलत भी सब पवित्र हो जाएगी जे बंदगी करने वाला आ जाए। महाराज क्या जिहड़ा नाम जपदा है ਉਹਦੇ ਤੋਂ कुर्बान जाना। इत्थों तक प्यारिओ बंदगी करने वाला जिन्ना रस्तियां तो गुजर जाए। मैं ये भी शब्द बाणी च अर्ज कर लगा। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी का एक कवितक है जी, उस विच उन्होंने जिहड़े सिख अमृत वेले इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं जां धर्मशाला चल के जाते सन, उन्हों का यह बचन है कि पैर दे अंगूठे तो लैके सिर दी चोटी तक जिन्ना मेरा जिस्म है, ਇਹਦਾ मतलब ये ਹੁੰਦਾ है वो समझाना चाहते आ भी बंदगी करने वाले कोल कितनी समर्था है। पैर दे अंगूठे तो लैके सिर दी चोटी तक सारे तन दे एक एक अंग नूं इस तरह कट दईए जिवें बरीक बरीक रोम हुंदा है। नक सिस लो सगल अंग रोम रोम कर, काट काट सिखन के चरण परवारीए। हुण सद कुर्बान है जाऊं उन्हां सिखां तो वार दईए। अग्न जलाए फुन पीस पीसन पसाए ताहें, लै उडै पवन होए अनक प्रकारी है। मेरे तन नूं रोम रोम करके जिसम नूं कोई कट देवे, ओनू अग विच फूक देवे, ओनू चक्की विच पा के खड्डियां नूं राख नूं होर बरीक कर देवे, ते सवेरे जदों पौण चले जिन्ना जिन्ना राहां तो गुरु गुरु जपण वाले लंघदे ने उन्हां राहां च बखेर दिओ। भाई साहब जी क्यों कहन लगे सारी जिंदगी पाप बड़े कीते आ, उन्हां गुरमुखां दी दयालुआं दे चरनां दी तलियां नाल मेरी मड़ी दी राह किते लग जाए ते मेरे वर्गा पापी भी तर जाएगा। क्योंकि भाई साहब केवल ये कविता आम नहीं कर रहे, वो रूहानियत के शिखर ते ने। नक सिस लो सगल अंग रोम रोम कर, काट काट सिखन के चरण पर वारी है। अग्न जलाए फुन पीसन पसाए तैं, लै उडै पवन कोई अनक प्रकारी है। जत कत सिख पग धरै गुरपंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारी है। हों कुर्बाने जाऊं तिना के लैन जो, आ कुर्बानी निशावर कर रहे भस्म को डारी है। ते पद पादक फिर बेनती उन्हां दे पवित्र चरनां नाल, जदों मेरी जिस्म दी राख मेरी खड्डियां दा चूरा स्पर्श करे, ते पद पादक चरण लिव लागी रहे। दया कै दयाल, इहदा अर्थ है दया दे दयालु गुर सिखो, मेरे वर्गे पापी उतार जो। तुहाडी बंदगी तुहाडे चरनां दी धूड़ तुहाडियां तलियां भी मेरा पार उतारा कर देणगे। ते पद पादक चरण लिव लागी रहे, दया कै दयाल मोए पतत उदारी है। एक उदाहरण चलो भावां के ये मैं कई बार उदाहरण दी है। तकरीबन हर साल जदों असीं चमकौर साहब लगातार चलते हैं समागम जी, तो उंज मैं संगत नूं बेनती करांगा, असीं ज्योति सरू भी अर्ज करने इत्थे भी करांगा भी हर साल हो सकता कई सिंह तो 12-12 13-13 सहज पाठ कर जाते जी, कोई इदों वध एक पाठ साहिबजादियां दे नां ते घर जरूर करिया करिए। मेरी बेनती है वेखो साडे मन च सी दो गल्लां सन। एक हुंदा किसी नूं भंड के करना, आ ना करो आ ना करो। दूजा सौखा तरीका हुंदा आप करना शुरू कर दईए, दूजे अपने आप कर लग पैंदे। उत्थे इच्छा सी भी इन्हां दिनां च कोई घर ऐसा ना होवे जिथे साहिबजादियां दा जिक्र ना चले। ते सतगुरां ने इन्ना तरस कीता जी, सचमुच इन्ना रिस्पॉन्स मिलदा है संगत दा। ते उत्थे ज्योति स्वरूप, क्योंकि ज्योति स्वरूप साहिबजादियां दे अस्त ने। एक ही हिस्सा जिहड़ा है वो नाभे दे नेड़े अलोरख पिंड है जी, उत्थे है। भाई जोत सिंह लैके गए सन उस दिन, क्योंकि टोडरमल जी का पिंड ककराला है। ये जिहड़ा स्थान है पिछले दिनी गुरमुख ने ग्रंथ दिता पढ़न वास्ते। ये स्थान जिथे असीं हुण देखने आ, ये अपना जी ये नीआ जिथे ने जी थले भोरा साहब, उस तो इलावा अपना बुरज, ते तीसरा स्थान बबानगढ़, 3 स्थान। चौथे स्थान विच जदों बनाया गया, ये रियासत पटियाले वालियां दे वड्डियां ने बनाया सी।
ਜਦੋਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਰਿਆਸਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪਾਠ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਤੇ ਕਰੇ ਕਿਵੇਂ? ਵੇਖੋ 4 ਅੰਗ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਉਪਰੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਵੀ ਇਹ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਬੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 4 ਅੰਗ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਠ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਰੋਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਵੈ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ। ਅਕੇਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਵਰਿਆਮ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹਾਦਰ, ਅਗੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਅਗੰਬੜਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਕੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਖਲੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗੰਬੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਕੇਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਬਹਾਦਰ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਅਰਥ ਇਉਂ ਕਰੀਏ, ਅਕੇਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। 33 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 33 ਸਾਲ ਵੱਡੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੰਜਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਨਾਸਿਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ, ਆਲਿਮ ਅਲ ਅਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ, ਆਲਿਮ। ਆਲਿਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰ, ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਲਿਮ ਅਲ ਅਸਤਾਰ, ਅਸਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰਦਾ, ਜੇ ਪਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਲਿਮ ਅਲ ਅਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਲੋਕੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਆ। ਆਲਿਮ ਅਲ ਅਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਅਬਰੇ ਰਹਿਮਤ ਬਾਰ, ਅਬਰੇ ਰਹਿਮਤ ਬਾਰ। ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਬੱਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਸਦੇ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਆਲਿਮ ਅਲ ਅਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਅਬਰੇ ਰਹਿਮਤ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਹੱਕ ਰਾਮ ਮਹਬੂਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਤਾਲਬੋ ਮਤਲੂਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਲਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਮਤਲੂਬ, ਇੱਕ ਹੈ ਚਾਹਤ, ਇੱਕ ਹੈ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਹੀ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਸ਼ੂਕ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਚਲੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਾਰੇ ਦਾ ਬਚਨ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਮਰਤੁਰਾ ਮੌਲਾ ਕੁਨਦ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਰੱਬ ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰੇਗਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਮਰਤੁਰਾ ਮੌਲਾ ਕਮਦ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਐਤਕੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ,
35 ਤਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਲੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਸ 35 ਲਿਖਾਰੀ। 4 ਲਿਖਾਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, 52 ਕਵੀ, 4 ਉਲੱਥਾ ਨਾਲ ਲਿਖਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, 35 ਉਲੱਥਾਕਾਰ। ਹੰਸ ਰਾਮ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਵ ਦਾ, ਪਰਵ ਦਾ ਅਰਥ ਅਧਿਆਏ, ਇੱਕ ਪਰਵ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਲੱਥਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 60,000 ਟਕਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 60,000 ਟਕਾ। ਉਹ ਲੱਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਚਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ 60,000 ਲੱਦਣਾ, ਉਹ ਲੱਦ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਪਹਾੜੀਏ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰੁਕ ਜੋ ਮੰਗਤੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹਾਸ-ਰਸ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ ਹੋਂ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਦਵੈਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਕਿਉਂ, ਆ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਟਿਕ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਗਏ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਲਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਈਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖ ਲਏ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ 'ਚ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਈਏ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚੋਲਾ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ਼ਾਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਏ ਸਵਈਆਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਈਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਈਏ ਦੀ ਤੁਕ ਲਿਖ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚੋਰ ਕੱਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵੀ ਚੋਰ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿੱਟ ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਿਖ ਲਈ ਸਤਰ, ਤੇ ਜ਼ੇਲ ਸੀ ਗੱਲ ਕੈਚ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਓ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਹੈ ਹਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਮੇ ਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਹੈ, ਜੋੜਾ ਖਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਣ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅੰਦਰ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਲਿਖਾਇਆ ਅੰਦਰ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੇਸੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਦਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਈ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਚਿਤਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ, ਕੱਲਾ ਲੰਘਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਸ਼ਨ, ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨਾਈ, ਚਾਨਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ। ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਰੋਸ਼ਨ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨਾਈ, ਚਾਨਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਰੋਸ਼ਨ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨਾਈ, ਚਾਨਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਲਕ ਮਨ ਦੀ ਕਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਕਾਲਕ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੈਰਾਗ ਚ ਆ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲਿਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਧੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਕਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਬੜੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਨਾ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਟਾਕਟਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਰਾਵਗ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਵੀ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਆਮ ਰੂਹਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਆਮ ਰੂਹਾਂ ਸਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਣੇ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਨ ਜੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਫੇ ਕभी ਸਿੰਘੋं के उठाते थे ਜ਼ਮੀਂ ਸੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਸਾਫੇ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਰਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਛਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਛੋਟੀ ਕੇਸ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾ, ਸਰਾਣੇ ਸਿਰਫ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਥੱਕੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰਸ਼ਨਾ ਚਿਕਾਰੇ ਕੁਨਦ ਚਹਿਲ ਨਰ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਬਰਾਇਦ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤਾ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਥੱਕੇ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਂਧੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੋ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਈ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੇਸ ਕੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਫਾ ਝਾੜ ਕੇ ਕੇਸ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਧੂੜ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਧੂੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। साफे कभी सिंगों के उठाते थे जमी से, केस उसके झाड़े ली खाक उसकी जमी से, सर ठीक किए सरके हुए बालशी जी से। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਣੇ ਸਰ ਗਏ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੇ। ਸਰ ਠੀਕ ਕੀਏ ਸਰਕੇ ਹੋਏ ਬਾਲੀ ਸੇ ਜੀ ਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂਦੇ। सर ठीक किए सरके हुए बाली से जी से, तरतीब दी हर चीज को ला ला के कहीं से। हाशा किसी मुर्शद में ये इस्यार नहीं है, ये प्यार किसी पीर में जिनहार नहीं है। पैगंबर विच अपने मुरीदां लई, अपने सेवकां लई इन्नी मोहब्बत है। अगे फिर लिखते हैं, जिन सिंगों ने कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना, बाली से शहीदों के हुआ जब के गुजरना, चूमा कभी खलकूम दान चूमने बैठे, जब 35 आए तो चरण चूमने बैठे। सतगुरु सिख मुहब्बत करते ने, सतगुरुओं के हथ चुमदे आ, मस्तक चुमदे आ, गले चुमदे आ। मेरे कहण तो मुराद है भी गुरमुखो, जेड़ा गुरु दियां सिफतां करेगा ना, गुरु ओदे तो कुर्बान जाता है। मैं एक होर बेनती, आनंदपुर साहब की घटना है जी, मैं थोड़ी जियां कल परसों दी नाल साखियां लै रहा। जिहड़ा सतगुरु नूं जपदा है, गुरु साहब कुर्बान जाते पे। भाई फेरू जी आउंदे आ ना, जिहड़े 7वें पातशाह जी दे वेले दे सिख ने, कदी माया भी नहीं देन आए, दसवंध भी नहीं घल्लिया। ते जदों दाड़ा पकड़ के आउंदे आ इस तरह सतगुरु दे सामने, ते सच्चे पातशाह दरबार च देखदे आ, ते बजुर्ग अखां च पानी है, वेखण वाले अपने हिसाब नाल सोच रहे आ, इन्हें बड़ी वड्डी गलती कीती होवेगी। जिहड़ा रोंदा है इहदा मतलब इन्हें पैसे नहीं लिआंदे, ये दसवंध खा गया होना। बड़े तरह के ख्याल बनाते आ। ते महाराज मुंशी नूं कहंदे ने, देखो भाई संगत साहिब दा खाता, वो कदी पलटदा, पिछलियां वहियां देखदा, फिर मंगांदा है। गुरु तेग बहादुर साहब दे वेले, गुरु हरकृष्ण साहब दे वेले कहंदे महाराज इहदा नाम किते नहीं बोलदा, किसे वही च नहीं इहदा खाता। सतगुरु नेत्र भर के देखदे आ, बाबा फेरू जी रोन लग पैंदे आ। संगत कहंदी पता नहीं की होवेगा। इक्को दम हजूर नेत्र बंद कर दिया, चुप छा जाती है। मेरे चोजी प्रीतम सिंघासन तो तेजी नाल यूं कह लो छाल मार के थले उतर दिया। बाबे फेरू दी दाढ़ी छड़ा के, दाढ़ी चुम के, कुट के सीने नाल ला कहंदे आ, इन्हां दियां वहियां बंद कर दिओ, इहदे हिसाब साडे सीने ते लिखे होए। बंदगी वाली रूह है। उत्थे महाराज फिर 5 वार देंदे आ। मैं आपनू बेनती की, वेखो सिख गुरु तो कुर्बान जाता है, गुरु सिख तो कुर्बान जाता। बाणी कहती है गुरु की सेवा करो सब फल मिल गए। गुरु गोबिंद सिंह कहते खालसे की सेवा करो तो सब कुछ मिलेगा। सेव करी इनकी की पावत और की सेव न सुहात न जी को, दान दियो इन्हीं को भलो और आन को दान ना लागत नीको। इन्होंने उथे भाई साहब भाई फेरू जी का हथ जड़ा के संगत वेखदी है, सब दे नेत्र भेज जाते आ। भाई फेरू जी चरना वल झुकन लगते आ, हजूर सीने नाल ला के 5 बख्शा देंदे आ। पहला बचन करदे आ, भाई फेरू तेरी सच्ची दाढ़ी, भाई फेरू तेरी करनी सारी। लफ्ज एक एक सुनने वाला है। भाई फेरू तेरी सच्ची दाढ़ी, भाई फेरू तेरी करनी सारी, भाई फेरू जग तुलहा भारी। महाराज शब्द बरत रहा, भाई फेरू तेरी सच्ची दाढ़ी, भाई फेरू तेरी करनी सारी, भाई फेरू तेरी सेवा गाढ़ी, भाई फेरू तेरी करनी सारी। 4 शब्द कह के इच्ची आवाज में कह लगे, भाई फेरू तेरे तो सतगुर बलिहारी, मैं तेरे तो कुर्बान जाना। गुरमुखो
ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਜਾਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਜੀ ਰਹਾਓ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚਾੜੀਏ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਐ ਪਿਆਰੇ ਪਾਈਐ ਨਾਮ ਮਜੀਠ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਧੁਨੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਗਾ ਹੈ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਧੁਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਗਿਆਨੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਏਡਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ, ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਗਾ ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਤਾ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੰਗਾ ਵਰਤਿਆ, ਗੱਗਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਆ ਸਵਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਥੇ ਰੰਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਰੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਰੰਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲਲਾਰੀ ਸਨ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਠੀ ਕਹਿ ਲੋ ਮੱਟ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਘੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬੋਂਦੇ ਸਨ। ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੱਟ ਬਣਾ। ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਐ ਪਿਆਰੇ ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਮਜੀਠੜਾ ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ। ਅਮਜੀਠ ਪਾ ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਘੋਲ, ਸਰੀਰ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਨ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹ ਚੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਘੋਲ। ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਐ ਪਿਆਰੇ ਪਾਈਐ ਨਾਮ ਮਜੀਠ। ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੰਗੇ ਨਾਲ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੈ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਐ ਪਿਆਰੇ ਪਾਈਐ ਨਾਮ ਮਜੀਠ। ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੈ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ। ਅੱਗੇ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ। ਕੰਤ ਵੈਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੰਗ ਰਤੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਠੜੇ 'ਚ ਰੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ। ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲਾ ਜੀ ਕੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਥਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ। ਹਉਮੈ 'ਚ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦਰ ਤੇ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਚੋਲਾ ਰੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ।
ਤੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕਉ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੰਗਿਆ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਹੈ ਤਤ ਆਪੇ ਸਾਜੇ। ਇੱਕ ਸਾਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਵਾਰਨਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਜਿਆ ਬੈਠਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪੇ ਸਾਜੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਆਪੇ ਰੰਗੇ, ਉਹਨੇ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਵੀ ਆਪ ਚਾੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗਿਆ ਜੀ? ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਦਰ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਲਾਲ ਚੋਲਣਾ ਤੈ ਤਨ ਸੋਇਆ ਸੁਰਜਨ ਭਾਨੀ ਤਾਮਨ ਮੋਇਆ ਕਵਨ ਬਨੀਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ। ਕਵਨ ਰੰਗ ਤੂੰ ਭਈ ਗੁਲਾਲੀ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਮੈ ਸੁਹਾਗ, ਤੁਮ ਕਰ ਲਾਲਨ ਤੁਮ ਕਰ ਭਾਗ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲੀ ਚੜ ਗਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਨੀ ਤਾਂ ਰੰਗ ਗੁਲਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਲੀ ਚੜ ਗਈ ਨਾਮ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਨੀ, ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰਮਖੋ ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤ ਦੇ ਮਾਇਆ 'ਚ ਰੱਤੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ। ਨਦਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਨਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇੰਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ, ਆ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ, ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀ। ਆ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ ਵੀਰ, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚ ਰਸ ਭਰਨੇ ਪਏ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਰਿਆਂ 'ਚ ਰਸ ਭਰਨੇ ਪਏ ਜੀ, ਬਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਭਰਨੇ ਪਏ ਜੀ ਗਰੀ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ, ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਉਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ, ਇਹ ਉਦਮ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਰਸ ਭਰਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ। ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਪੱਟਣ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀਐ ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੈ ਨਾ ਪਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣ ਨਿੰਦਰਾਵਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਿਲਨ ਕੁਆਓ। ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਸਤੂਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਪੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ, ਜੋ ਜਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋ ਦਾਤੋ ਲੋਕੋ। ਜਾਗੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਦਾਤਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਜਗਨ ਲਹਨ ਸੇ, ਲਾਂਦਰ ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਦਾਤਾਂ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਰਮਜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਰ ਕਰ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਠਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੱਜਣ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੌਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਰਬਾਬ ਸੁਰ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ। ਅਗਲਾ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ।
ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਦੀਆ ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣ ਨਿੰਦਰਾਵਲੇ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਨ ਕਵਾਓ। ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਪੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ, ਜੋ ਜਗਨ ਲਖਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕਨੋ ਦਾਤ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਰ ਕਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਬਾਬ ਸੁਰ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ, ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦੀਆਂ ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਇੱਕ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾ। ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਨੇਗੀ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਾਤਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਤੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੀ, ਆਪੇ ਸਾਜੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਕ ਬੜਾ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਸ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਜਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੁਰਤ ਟੇਕ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸੋਏ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਕ ਲਈਏ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟਾ ਸੰਸਾਰ। ਜੋਰ ਨਾਲ ਸੁਰਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਵਿਦਾਂਤੀ ਕਹੇਗਾ ਅਨਲ ਹਕ, ਸੂਫੀ ਕਹੇਗਾ ਅਨਲ ਹਕ, ਵਿਦਾਂਤੀ ਕਹੇਗਾ ਅਮ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਸਾਜੇ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪੇ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਰੰਗੇ, ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। क्योंकि नदर करे, इकबाल का शेर है, खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं। ਇਹਦਾ अर्थ है विद्वान बुला रहा, तेरे कोल लफ्जां दी बनावट तो बिना कुछ नहीं, ते जिन्ना ज्ञान दा भार तू चुकी बैठा है, तेरा इलाज हुण नज़र तो बिना कोई नहीं। नज़र होएगी तो तेरा ताप जाना, नहीं तो जिन्ना ताप तेन विद्या का चढ़ गया तू मर जाना। खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। यही कारण सिख कीर्तन करता है, पर अपने आप हुण भाई साहब कीर्तन करके गया, आप कथा कर रहे हैं, ये वसयुगी धक्के नाल। हजूर ने कह दिता, बचन कर दिता, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी बाणियां, सिर बाणी अगे क्या गाओ उद्यम है, पर हिरदे समाणी उद्यम नाल नहीं। जिनको नदर कर्म होवे हिरदय तिना समाणी। जपजी साहब पढ़ दिओ, देखो सतगुण कह, जत पहारा तीर सुनियार, ऐरन मत वेद त्यार। बड़ी बड़ी आपां दी कथा कीती। अखीर ते कही गए भी जत दा दुकान बना, ज्ञान दा हथौड़ा बना, मत दा ऐरन बना, ये कमाई कर, घड़िया सब सती टकसाल। घड़िया दा कहता भी कर, पर नाल ही कह दिता अपने लेखे ना पाली। जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निकाल। यही कारण मैं अक्सर कहना, धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने, हर साल मैं उन्होंने जरूर बेनती करके जाना, अखीरले समय सिखा क्या बाबा जी किवें सिखी कमाई। कहने लगे जप करो शब्द दा, तप करो सेवा दा, संयम रखो फुरनिया ते इंद्रियां दा, फिर जी मिल जूगा। कहने लगे नहीं, आस रखो इहदी नदर दी, क्योंकि नदर तो बिना प्राप्ति नहीं होंदी। आपे साजे, आपे रंगे, आपे नदर करे। अगे जी नानक कामण कंत है भावै, कंत नूं चंगी लग गई जी, हुण कंत नूं भा गई ना। पहला सी मेरा कंत ना भावै चोलड़ा प्यारे, हुण महाराज कहंदे नानक कामण कंत है भावै। तू कह जी कित्थे सुरत जोड़ा, हिरदे च जोड़ा। क्योंकि सिंह अभ्यास करते हैं ना जी, वाहिगुरू शब्द 4 हिस्सियां च कहीए, 2 च कही, सारे मिलते हैं बाणी च। मत्थे च त्रिकुटी च ध्यान जोड़िए, हिरदे च जोड़िए, अखां बंद करके कन्ना सुनिए। महाराज कहते नहीं, तू आपे ते छड़ दे, वो अपने आप ही मान लेगा। आपे साजे, आपे रंगे, आपे नदर करे। नानक कामण कंतै भावै, आपे ही रावे, आपे ही सब आपे आप वरदा है।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਸ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ, ਰੰਗ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਹੀ ਮੰਗੀਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਨਦਰ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਮਾਂ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਂਕੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਐਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅਭਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਲੈਣ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਜਾਣ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਆਓ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ ਜੀ। ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਆਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਪਣ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੋ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਪ ਲਈਏ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਿਰਵੀ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ